اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا. جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو، اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو، صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا، وہ بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا، سروس کروائی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی، خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے، 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا. مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اچھی چیز میں، اچھی طہارت میں، پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے، گندا اچھا لگتا ہے، ستھرا اچھا لگتا ہے. صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں، اچھا کھاؤ عمل اچھا کرو، مطلب ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف آئل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو، اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہے. بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، لیول اسلام کا لگا رہے ہیں، مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بڑا بھائی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا یہ عمل؟ یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست. افسوس ہمیں اس پر ہے. دیکھو جن کا مسلک ہے، جن کا فقہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا، شیعہ اور سنی. ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ خود کرنے کی کوشش. حضرت مہدی کا کام ہے، وہ خود کرنے کی کوشش. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے. یا تو ادھر چلے جاؤ، یا بولتے کیوں نہیں ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے؟ یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے. خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں. ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، ہم ان پر وہ کیوں پہ ان کے سر پہ. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے. 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت. حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم. اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے 4 مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے. سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، منحوس نہیں بنا. عادت مبارک عمل ہے، منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا، اس کی محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، اس میں نکاح کرنا، شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے. آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ
इस जो है जो भी खुशियां हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है। गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो। गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो, लेकिन आप भी वैसे ही बन गए तो फिर इस्लाम का एक रुख जाएगा उनके सामने। समझने की नहीं समझ रहे, तो इसलिए ये घरों में मरसी ना लगाया करें। तो पे नोहा करना, गम मनाना हमारी शरीयत में पसंदीदा 3 दिन तक ताजियत है, बस उसके बाद नहीं। और औरत के लिए शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन इद्दत। यही शिया सुन्नी का जो इख्तलाफ है, अगर जबान की हद तक रहे, दलाइल की हद तक रहे तो ठीक है, लड़ाई भड़ाई वाला मामला होगा तो मामला क्या बनेगा, चढ़ उछालना एक दूसरे पे। तो मैं एक बात आपसे कर रहा हूं कि आप अपने बारे में ये फैसला करें कि आप क्या हैं, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए। आप शिया हैं ठीक है, फिर वो जो कर रहे हैं वो उनका मसलक है, आप करें वो। लेकिन अगर आप सुन्नी हैं तो फिर आधा सुन्नी आधा इधर आधा उधर, बीच का ना बने। मैं भी बयान में अर्ज कर रहा था ना आखिर में कि बीच का किसी को भी पसंद, आप लोग को होता है किसी को भी पसंद, कुदरत ने किसी को बीच का बना दिया अल्लाह की तरफ से, वो तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन खुद से कभी भी बीच का बनने की कोशिश, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अब हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जो सुन्नी हैं सुन्नी, मुहर्रम में हलीम पका रहे हैं, मुहर्रम में सबीलें लगा के बैठे हुए हैं, सबीलों से पानी पी रहे हैं, मरसिये सुन रहे हैं, रक्शे वाले भी मरसिये लगा के, टैक्सी वाले भी मरसिये लगा के। भाई ये इस्लाम नहीं है, समझ रहे हो? जो इसको इस्लाम समझता है वो करे, लेकिन हम सुन्नी मजहब जो है वो उसकी नजर में ये इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है मैयत पे नोहा करने वालों पर। ने फरमाया जो गरिबान फाड़े वो हम में से नहीं है। मैयत पे चीखना चिल्लाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत वाला अमल करार दिया है। शहादत पे चीखना चिल्लाना किसी की, हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से थे, शहीद हुए हैं जवानी में, उनकी 4 बीवियां थी, बेवा हो गई के साथ। ये मैं टॉपिक नहीं ला रहा, जो खुद से आ रहा है उसे आने दो। अब शहीद ही चार बीवियां ही बेवा हुई थी, तो मैं उनको आपकी खुश करने के लिए एक तो नहीं कर सकता ना। उनकी 4 बीवियां क्या हो गई, उनके घर में इत्तला मिली है कि आपके जवान शौहर शहीद हो गए, तो उनके रोने की आवाजें आई हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गज़ब आया, आपने फरमाया कि जाओ खाक फेंक कर आओ इनके मुंह से, कहो कि अपनी आवाजों को बस करें। हजरत जाफर तैयार भी अहले बैत में से थे, नबी के सगे चचा के बेटे थे। अहले बैत की शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखने चिल्लाने से, रोने से मना किया। और हजरत जाफर तैयार जुल्मन शहीद हुए थे ना, जुल्म हुआ था उनके ऊपर। हम ये कहते हैं कि जैसे हजरत जाफर तैयार अहले बैत में नबी के सगे चचाजाद भाई हजरत हुसैन नबी के नवासे, तो जैसे हजरत जाफर तैयार की शहादत पे चीखने चिल्लाने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। हालांकि उनकी बीवियों का रिश्ता, बीवी का जितना करीबी रिश्ता अपने शौहर से होता है, इतना करीबी रिश्ता हमारा हजरत जाफर तैयार या हजरत हुसैन से नहीं। रिश्ता यकीनन है, मगर इतना करीबी नहीं जितना बीवी का होता है, औलाद का होता है। तो जब बीवियों को रोने की इजाजत नहीं है, जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है, तो हम और आपको हजरत हुसैन की याद में चीखने चिल्लाने की इजाजत कहां से होगी? हम ज्यादा फंटर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? ज्यादा आगे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यकीनन अहले बैत से ईमान, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है, मगर उस मोहब्बत का इजहार उस तरह से करना है जिस तरह से अहले बैत से मोहब्बत का नबी ने हुक्म दिया है। इस तरह से हुक्म दिया भाई, उस तरह से अहले बैत से मोहब्बत करनी है, अपनी तरफ से नहीं करनी। हम तो पहली बात तो ये हदीस समझ में आ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखना चिल्लाना, गरिबान फाड़ना और ये सब की मना किया है। तो सुन्नी मजहब में तन की इजाजत, चीखने चिल्लाने की, हा हू करने की इजाजत नहीं। समझ रहे हो बात को? आप ये काम ना करें, मर्सी आप ना सुने, उन्हें सुनने दे, उन्हें करने दे। आप रक्षा टैक्सी चला रहे हो, कह रहे मुहर्रम के एहतराम में गाने नहीं लगाऊंगा, मर्सी लगा दूंगा। भाई ना गाने लगाओ, ना मर्सियों में जिस तरह से अहले बैत का नाम लिया जाता है उसमें अहले बैत की इज्जत नहीं है, बल्कि अहले बैत की तौहीन। हाय ज़ैनब, हाय यूं, हाय यूं। आप अपने घर की औरतों को चाहते हो कि सड़क पे उनका इस तरह से हाय हाय करके नाम लिया जाए रोड पे? हम अपनी औरतों के लिए ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। वो औरतें जिनके तकद्दुस की कसम उठाई जा सकती है, जिनके नाखून भी कोई नामहरम नहीं देख पाता था, अहले बैत औरतें थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की औरतें, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला उनके खानदान की औरतें। उनके बारे में मेरे भाई कैसे ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई भी चिल्लाए, उनका नाम इस तरह से तौहीन आमेज लहजे से? इस्लाम ने इकराम सिखाया है, इज्जत और एहतराम सिखाया है, और इज्जत और एहतराम के उसूल और आदाब भी सिखाए। ये आप लोग ये काम जो कर रहा है उससे बहस भी ना करें, बोले भाई ठीक है तुम्हारा मसला, कोई बात हम ही नहीं करेंगे। तो ये जो सबीलें लगाई जा रही हैं, ये कहा जाता है कि हजरत हुसैन की याद में। एक अजीब बात है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर प्यास से शहीद हुए तो पानी पी के याद मनाई जाएगी या पानी से अवॉइड करके याद मनाई जाएगी? एक मुझे एक बात बताओ, आपका दोस्त भूखा बैठा हुआ है, आप उस दोस्त पे तरस खा रहे हो, आप कह रहे हो, उसको फोन किया आपने, भाई क्या यार, कह रहे 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला, कह रहे बस फिर मेरे सामने जो खाना रखा है मैं भी नहीं खा रहा, जब तूने नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं यार, ये मुझे नहीं होता है ना।
यार जब तू 2 दिन से भूखा है तो मैं भी तो एक वक्त का नागा करूं ना खाने का। आपने क्या किया, आपने दोस्त को फोन किया, तुझे खाना मिला, कह रहे 3 दिन से भूखा हूं। आपने कहा यार बहुत अफसोस हुआ यार, ऐसा कर 2 पराठे लेकर आ, होटल की मेरे पर 2 अंडे दूध पत्ती ले आ। वैसे तो 1 पराठा खाता था, आज कितने खाऊंगा। फोन पे कह रहा यार ये ऑर्डर कर, कह रहा यार तू भूखा है, तेरी याद में मैं क्या करूंगा, खाऊंगा भी और पब्लिक को आजा तू भी आ यार, तू भी आ। ये कॉमन सेंस, मेरी जो सेंस है भाई, मैं सुन्नी हूं तो मुझे ये वाला चीज सही लग रही है। फिर भी आपको इमाम हुसैन की याद में आप कहते हैं शरबत पियेंगे भी, पिलाएंगे भी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। मैं बंदूक लेके किसी के पास नहीं आऊं, लेकिन मुझे जो यहाँ मेंबर पे बिठाया गया है वो बात करने के लिए जो मेरी समझ में आ रही है। तो इसलिए ये सबीलें छोड़ दें। प्यासे को पानी पिलाना, ये पूरे साल प्यासे को पानी पिलाओ ऐसी जगह पे जहां पानी ना हो ना। शहर में सब जगह पानी होता है, सब जगह पानी होता है, तो ये छोड़ दे। जो कर रहे हैं उनको करने दे। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बहस करें, आप ये काम ना करें, ना सबील से पानी पिए, ना सबील से पानी पिलाएं, क्योंकि लोग इसको इस्लाम समझ रहे हैं जबकि ये इस्लाम नहीं है। समझ रहे हैं। इस्लाम मुहर्रम में हलीम की बीती का जो फलसफा बयान किया जाता है वो ये बताया जाता है कि हजरत हुसैन को कुछ भी नहीं मिला था खाने को, अब सब चीजों का एक मरहूबा बना के पब्लिक को खिलाएंगे। नहीं पता चलेगा कि देखो हलीम में गोश्त भी है तो हजरत हुसैन को गोश्त भी नहीं मिला, हलीम में चावल भी है तो चावल भी नहीं मिले उनको, हलीम में दाल भी है तो उनको दाल भी नहीं मिली, हलीम में जौ भी है तो उनको जौ भी नहीं मिली। तो हलीम एक ऐसी डिश है जिसमें इतनी सारी चीजें आती हैं कि ये सारी चीजें एक जगह जमा किसी और डिश में नहीं होती। तो सब चीजें खिलाने का हमें सवाब मिल जाएगा। ये भी वही है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला और आप उनकी याद में सब कुछ खा भी रहे हो और सब कुछ खा भी रहे हो। हलीम के नाम कॉमन सेंस की चीजें नहीं है, इसलिए छोड़ दो अल्लाह का वास्ता। लोग क्या कहते हैं, मैं मुहर्रम में हलीम इस नीयत से नहीं पका रहा, मैं तो वैसे ही पका। वैसे ही तूने सफर में क्यों नहीं पकाया, वैसे ही आप रबीउल अव्वल में क्यों नहीं पका लेते, रमजान में क्यों नहीं पका लेते, आज ही वैसे ही ख्याल आया। हम खुदा की कसम बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। गैर मुस्लिम जब ये इस्लाम देखेगा उसको इस्लाम में अट्रैक्शन नजर आएगी, वो हलीम खाने के लिए मुसलमान होगा, तो रात के पटाखों के लिए, हलवा के लिए होगा। नबी से सहाबा ने पूछा कि इस्लाम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में इसका मुख्तलिफ जवाब दिया। एक जगह फरमाया कि इस्लाम है कलमा शहादत, फिर खुदा है हमारा, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रोजे रखना। एक जगह फरमाया इस्लाम यह है कि तुम गुरबा का ख्याल करो, अंतुतिम ताम, लोगों को खाना खिलाओ। ये मतलब नहीं हलीम खिलाओ, खाने का मतलब ये कि लोगों की बुनियादी जरूरतें सारा साल, उसको सफर में जरूरत है तो मुहर्रम का इंतजार मत। जब गरीब को मौका मिले, क्योंकि देखो महल्ले पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई गरीब है, उसका ख्याल करो। आप समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल। इसी तरह जो मैंने अर्ज किया आपको, ये जो किस्से कहानियां हैं करबला से गैर जरूरी वाकयात, मैंने बताया कि गलत होते हैं, इनको भी ना सुना करें आप। इनके गलत होने की एक दलील तो मैं बयान से पहले दे चुका हूं। एक और दलील कि जो खतीब लोग, चाहे वो शिया हो या बात सुन्नी, सब में ऐसे लोग, ये गलत होने की बड़ी दलील एक और ये भी है कि अगर ये किस्सा खतीब लोग जो हकीकी वाकया है वो बयान करते तो एक ही किस्सा कई बार इंसान ये किस्सा, अब जैसे मैंने ये किस्सा आज बयान कर दिया, वाकया बयान, अब मैं दोबारा ये वाकया बयान करूं तीसरी, आप बोलोगे यार थक गए मौलवी साहब, टॉपिक चेंज। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो खतीब लोग हैं वो मुहर्रम में पूरा मुहर्रम उनका ये करबला का वाकया बयान करते हैं, लेकिन लोग थकते नहीं है। इसका मतलब हर वाकया और हर तकरीर दूसरी तकरीर से जुदा और मुनफरिद होती है, ना पब्लिक पे ही नहीं। मजबूत दलील दे रहा हूं आपको। इसका मतलब है हर खतीब को पब्लिक के लिए उस बयान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस वाकये में थोड़ा सा टमाटर और दही का तड़का, कभी व्हाइट कढ़ाई होगी दही वाली, कभी टमाटर वाली कढ़ाई होगी, कभी ग्रीन कढ़ाई होगी। तो कढ़ाई का तड़का चेंज होगा तो फिर सुबह की कढ़ाई दोपहर खा सकते हैं, रात को भी कढ़ाई खा सकते हैं, वरना दोपहर जब आपने कढ़ाई खा ली, रात को वो कढ़ाई आप नहीं खाओगे। इंसान एक दफा खा के दिल भर जाता है उसको। तो ये खुद इस बात की दलील है, खतीब हर बयान में कोई नई चीज लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई एक वाकया था तो वो एक ही दफा हुआ है ना, वाकया दफा वही होना चाहिए ना। हर दफा आपने उसमें कुछ नई चीज लाया हो तो इसका मतलब है कुछ दाल में गड़बड़, इस बात की दलील है। इसलिए ये चीजें छोड़ दें। रहा ये मसला कि लोगों के घर से हलवे आ जाते हैं, खाना आ जाता है, भाई बेहतर ये है कि उनको मोहब्बत के साथ बना कर बोले हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत जरूर करते हैं, बोलो भाई नहीं, रोजा रख के, ठीक है, नहीं खाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि लड़ाई हो जाएगी, बेचारे ने तकरीर तो नहीं सुनी होती, वो तो मोहब्बत में ही ला रहा है, तो लड़ाई हो जाएगी तो रख ले, लेकिन मोहब्बत से उसको मसला समझा दे, यार मैं रख रहा हूं ताकि तुम्हारा दिल न टूटे, मगर ये है गलत। रहा ये मसला कि उसको खा भी ले, अब एकदम ना सारे जोश में, यार अगला बताओ, यार अगला स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसला नहीं रखना, ना रख लिया तो अब क्या करें। अब आप जोश में आ रहे हो, अब मैं आपको 2 घंटे भी बिठा के रखूं ना, आप बैठ जाओगे, मैं को 2 घंटे बाद जवाब दूंगा, आप बैठ रहोगे। अब क्या करना है, तो वो खाना हलाल है या नहीं, उसका मदार इस पर है। अगर वो हजरत हुसैन को खुश करने के लिए सदका किया है, खुश करने के लिए, तो गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए कोई इबादत करना ये शिर्क है। आई बात समझ में? यारी बरखा है। सदका खैरात सिर्फ किसके लिए होता है? अल्लाह की रजा के लिए। फिर तो वो चूंकि गैरुल्लाह के लिए है
ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، بھائی بات سنیے، مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے، مگر اس سے وہ کھانا حرام، بولو بھائی نہیں. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجے. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے. اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے، تو ثواب کو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا، تو یہ بدعت تو ہے. لہٰذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھٹے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، لوگ تو مسجد سے آئے نکلنی ہے بدلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی. اگر ڈر ہے نفرتیں پھیلیں گی، قبول کر لے لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں. جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے، اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقہ، یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. اسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. آپ اس سے بول رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتا کیسے چلے گا کہ یار یہ پتا ایسے چلے گا؟ اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، کیوں لا رہے ہو؟ بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے، تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کے کو ثواب پہنچانے کو، ثواب پہنچانے کو. یہ کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ، بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں یار، اس کو تو اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا، بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لڑے نہیں کسی سے، بس انکار کرتے ہیں یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے، میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں. تو بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے. عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے ہیں. پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا. اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں الحمدللہ، مجھے اللہ نے بہت رزق دیا. ایک دن میں نے اپنے خاص دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن اتنا بھی پھیگا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو. امام سے اتنی عقیدت ہوتی ہے یار، عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کو بریانی شریانی. میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا، لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے. مجھے 10 سال ہو گئے، عید پہ تو کچھ بھیج دو. صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے، انہوں نے کہا اصل میں لوگ سنیے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ بھیج دیے تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کر دیں. اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا. میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار ہے. تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ، محبت بس زبان سے اظہار کر دیں. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس ہدیے کے ہی خلاف، جو ہدیہ دیا تو کوئی تھپڑ نہ مار دے کھینچ کے، تو ایسا ہے. میں نے کہا اچھا یہی رہنے دو، اس سے تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے نہیں مگر کر مارتے ہیں. یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں. کہ صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا، ہر جمعرات کو